ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਆ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ। ਮਿੰਟੂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। शुक्रिया जी, सारे नमस्कार जी। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, क्या बात है जी। पता लगा कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने ऑक्सीजन सप्लाई लिए पत्र लिखा है, अद्धी रात कोर्ट च सुनवाई। क्या बात है, रात को कोर्टां खोल दी। की कहना चाहो? हाँ जी, देखो हाहाकार का दौर है, बहुत कुछ ऐसा वापर रहा जिन्हें कदे चित विया नहीं हुंदा बंदे ने चित दे विच कि इस तरह भी होएगा कि ऑक्सीजन वास्ते साडी जिहड़ी कोर्ट आ वो रात नूं सुनवाई करेगी। बड़ा औखा है। हुण ते देखो गल्लां ते गांह दीयां पुज गईयां ने, इत्थे तां बहुत दूर तक दी सोच जिहड़ी आ काम कर रही है। कहंदे कि जो वायदा बाजार है उहदे विच हुण कहंदे आ कि पानी भी लिस्टड हो जाएगा, पानी भी विकिया करेगा। बहुत कुछ आ। मैं कहना कि दुनिया जी टोटली बदल के रख देनी 5-7 साल के इस पीरियड में। खैर देखो, इन्होंने पत्र लिखा वा ऑक्सीजन की सप्लाई बारे, क्योंकि कटौती कर दी गई सी। मेरे ख्याल से पहला 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती सी पंजाब में, जी घटा के इन्होंने 82 कर दिते सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ कि 18,000 भरिया जाना सीगा जिहड़ा पहला सप्लाई वाला सीगा, मतलब कि 126 या 22 मीट्रिक टन वाला जिहड़ा सीगा सप्लाई का फंडा। तो दूसरे पासे जिहड़ा ये है तो तकरीबन 6-7 हज़ार सिलेंडर घट हो गया। क्योंकि हुण पंजाब दे विच समस्या जिहड़ी है वो कुछ ऐसी है कि इन्हां दा सेहत प्रबंध भी ऐसा वैसा ही है। हुण इन्हां ने पत्र जरूर लिखिया कि सानूं जिहड़ी सप्लाई है पूरी कर दी जाए, पर दिल्ली का भी इहो रोना वा। दिल्ली भी इहो रो रहा है कि हरियाणा जिहड़ा वो जान बुझ के साडी जिहड़ी सप्लाई उहनूं प्रभावित कर रहा। हरियाणे का तो मंत्री कही जाता सीगा कि जी साडा तां टैंकर ही लुट लिया दिल्ली सरकार। हाँ बिल्कुल, मामला वेखांगे। तो इहो जिहे हालात बने पे कि राजनीति भी देखने को मिल रही है। कल मैं यूपी की तुहानूं गल दस्सी सी, अज हरियाणे की कि दिल्ली दोष ला रही है कि देखो जी वो साडी सप्लाई नूं प्रभावित कर रहे हैं। मतलब कि जो वेंडर वगैरह ने जो सप्लाई करता ने उन्होंने कहा जा रहा कि तुसीं उधर नहीं देनी सप्लाई, सानू दिओ। ऐसी मारा मार जिहड़ी है वो वेखण नूं मिली है। इत्थे एक शाहनवाज शेख मुंडा भी है, मुसलमानां दा मुंडा, उहने अपनी 22 लाख की गड्डी सी उहदे कोलों वेच के 4000 मरीजों की जान बचाई है। चंगियां खबरां भी आ रही ने कि उहने ऑक्सीजन जिहड़ी है अपने पद्धर ते खरीद के दित्ती है। पर इत्थे देखो पंजाब दे विच मेरे ख्याल दे नाल जो वैक्सीनेशन होनी है उहदी डोज की भी किल्लत कही जा रही हैगी। पर जो ऑक्सीजन का तोड़ा है ये तो दूर होना चाहिए, हर हालत के दूर होना चाहिए। हुण इन्होंने पत्र लिख दिता, पर मैनू नहीं लगता कि वो बहुता कुछ करनगे। बहुता कुछ करने वास्ते उन्होंने कोल है भी नहीं है, क्योंकि तो वैक्सीनेशन वाले मामले के विचों भी निकल गए है ना। देखो सारा कुछ राज्यों से छड्ड गए, राज सरकारां ते छड्ड गए, जिहड़े कहंदे सीगे कि असीं भाई सब कुछ बिहार दे विच मुफ्त टीके वंडदे सी बनावट की खाद। मुड़ के हुण निकल गए तुहाडे सामने ऐलान होया कि तुसीं राज सरकारां जिहड़ियां वो जिहड़ियां कंपनियां रीजनेबल रेट तय करन सरकारां वाले ते किन्ने भार चलना है जी। चावला साहब इत्थे ते पेंशनां नहीं दे हुंदियां बजुर्गां दीयां, इत्थे ते आंगीनां दीयां पेंशनां नहीं दे हुंदियां, इन्हां कोलों डीए नहीं दे हुंदे। इन्हां ने की वैक्सीनेशन करवाउणी आ जिथे लागत आउणी। तो सारा कुछ छड्ड छड़ा के विचों निकल तुरे आ, तुरे आ। हुण ऑक्सीजन का भी जिहड़ा ऐसा आलम है कि केंद्र सरकार तो बहुती कोई उम्मीद ला ही नहीं सकते आपां कि हाँ भाई रातों रात सब कुछ ठीक कर देंगे। कोर्ट ने बहुत ज्यादा फटकारा पाईयां। उन्होंने आख्या भावें भीख मंगो, भावें कितों लुट के लिया, जो मर्जी है, बंदे थोड़ी असीं मरन देने आ, बंद कर दो अपने। उन्हें आख्या हद आ, हस्पतालों च लोग तड़फन डए आ, तुहाडे इत्थे स्टील के कारोबार चलन डए आ, उत्थे भी तो गैस लगदी है ना, बंद करो। वो बंद कर दो, जो हफ्ता बंद करने पैंदे की आखिर आजू, बंदे ते बचाओ ना कि जिहड़े बंदियां नूं ऑक्सीजन की जरूरत है। पर इत्थे हुण ते करोना का बहाना है। जदों गोरखपुर दे विच की होया सीगा उदों किहड़ा करोना सी, उदों बच्चे मर गए सीगे 60 जी 8 बच्चे मर गए सीगे यूपी दे विच, उदों किहड़ी कोई करोना की किल्लत सीगी। तो जदों प्रबंध ही तुहाडे नाकस होण, तुहाडे हाकम ही ना अहल होण तां इस तरह दीयां गल्लां होणगीਆਂ। हाई कोर्ट ने सुनवाई की, कहंदे सी सवेरे जवाब देंगे, तां कहना ना कोई जवाब नहीं दोगे तुसीं, असीं हुणे फैसला करना है, लोकां दी जिंदगी नाल जुड़िया। मतलब कि
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜ ਕੌਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਈ ਡੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਡ ਰੋਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਚ ਹੋਣ, ਲੈਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਵਰਕ ਆਊਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਿੱਟੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮਾਡਲ, ਫਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇ, ਜੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਜੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪੁੱਜਦੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਵ ਲੈਟਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਵ ਲੈਟਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਵ ਲੈਟਰ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨੇਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਪਾਲ ਜੌਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੱਕ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ। ਨੱਕ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਭਾਫ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੂ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਫ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਗਲਵਜ਼, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔੜ ਪੌੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪੁੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮ ਦੇ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜੋ, ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕ ਗੜੀ ਆਦੀ ਸੇ ਬੁਨਿਆਦ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਫੜ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰੱਬ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜੋ। ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾੜ ਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲਵਾਂ 9058131320 905 813 1320 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋਂਕਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਾ ਕਟਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਮਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੀਬੀ ਰੂਸਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਸਿਸਮਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਮੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਦਾਨ ਕੋਈ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਠੰਡ ਆਈ ਚੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਅਰੂਸਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਕਾਕੇ ਕਾਕੀ ਦਾ ਆਇਆ ਬਰਥਡੇ ਚੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 85 ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 85% ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਆਇਆ 85 ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਵਾਂ 100 ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, 85 ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਸਾਡੇ। 85% ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਐਸੇ 15 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, 15 ਚੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ? 1 ਜਾਂ 2। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਿੱਖ ਮੰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਟ ਲੈਗ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੋਕਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਬੀ ਰਾਖਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 3 ਦਿਨ ਠਹਿਰਨਾ ਠਹਿਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਐਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਦੂਜਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੜਾਅ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਗੇ ਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰਾਤਾਂ ਨੇ ਰੁਕੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਾਤਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੰਘਾਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਬਾਧਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਝੜਕਾ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਂਕਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਂਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਫਤ ਮੇ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਆਫਤ ਮੇ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 51 ਸਾਲ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 54.9% ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 51% ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ 7723 ਮੌਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, 70 ਤੋਂ 22 ਮੌਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6455 ਮਰਨ ਵਾਲੇ 51 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ ਖੇਡ ਸਾਰੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਪੀਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਨਖੇੜ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿੰਟੂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਫਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਓ, ਯੂਪੀ ਜਾਓ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। किसान वीरों ये पीड़ जानलेवा हिंदी चा, क्योंकि जिस पंजाब से आप जा रहे हैं वहाँ कोरोना से मृत्यु दर सबसे ज़्यादा, और जिस दिल्ली में आप जा रहे हैं वहाँ टेस्ट में हर तीसरा व्यक्ति इससे संक्रमित है। क्या बात है, की कहना चाहोगे? ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਖਬਰਾਂ, 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਖੈਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਦੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 20ਵੀਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਪਲੇਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੀਆਂ। तो बीमारियां के डर तो लड़ाकू जे घुरलियां च बैठन लगणगे तां फिर तां जंगा होगी जी। अच्छा मिंटू जी, खबर एक होर भी है कि पंजाब ने मुखबरी ते जिहड़ी मुखबरी है ते नवे इनामां दा ऐलान कीता, ये की मामला है? देखो मुखबरी का मतलब यही है कि जिद्दां हुण NDPS लॉ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ वैसे प्रबंध भी हैगा, दे सकदे ने इनाम वगैरह दिंदे ने। ਉਹ ਇਨਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ, 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਾਂਜੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥਾਫੈਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦਿਆਂਗੇ, 20,000 ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮਾਤ ਰੱਖੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਘੱਟੋ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਖੈਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਬਰੀ ਢਾਂਚਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਖਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਜਾਣੇ ਆ, 100 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ VIP ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੀੜੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਲੀਰਾਂ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੁਣਾ ਦੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਗਰੋਹ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਪੈਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-4 ਮੁਖਬਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਆ, ਮੁਨਾਫੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਿਆਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖੇੜੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਪਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ 2000-4000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਾਊਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਛਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿਆਂ ਵੀ ਟਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਨ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।